नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची हॉट सीट को हॉट सीट रे आज से पारंपरिक टॉपिक जो टॉपिक को लेकिन सारा ओडिशा रे चर्चा सारा ओडिशा रे चामिली ओझा विरुद्ध रे जो केस है पुलिस केस है जो एफआईआर आधार रे है बीडीओ महाशय एवं जे थानार जड़े स्टाफ तांकर दीटा केस है तो से केस रे जो दफा गुड़ाक लगी से दफा संपर्क में आम किसी सविशेष बरणी आम गहन रे जड़े जनाशुना आईनजीवी को डाकिचु बालेश्वर भद्रक रे बीसी नना कहले नाम ही यथेष्ट श्री बीसी केशव दास महोदय को आज आम प्रोग्राम रे डाकिचु आउ पचारू ये जो दफा गुड़ाक सब लगी ये बेलेबुल ना नॉन बेलेबुल जदि बेलेबुल केते दिन परे बेल मिल पारे और ये जो दफा जो सब लगी तार आधार कौन अच्छे प्रथम आपन को आम प्रोग्राम को बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आज्ञा आम दफा आड़ को जदि जीवा ये जो रवि नारायण आचार्य से होती मानवर वीडियो सी मानवर लगातु मानवर लगे पाखे वीडियो ओएस अफसर प्रशासनिक अधिकारी पाखे मानवर कहीं लगे ठीक अच्छे आम सम्मान टे दबा जेहेतु सरकारी कर्मचारी तांकर एफआईआर आधार रे जो दफा सब लगी बीएनएस 2023 121(1), 126(2), 131, 132, 133, 221, 224, 35, 329(4), 351(3) ये जो दफा गुड़ाक सब लगी यार माने वास्तवता केते एक्चुअली कौन ये दफा लगे कथा जहाँ ओडिशा रे वर्तमान चामेली मैडम जो सरपंच केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट जड़े अनमेरिड एजुकेटेड लेडी क्षेत्र में जी सोशल मीडिया रू आम जहाँ पाऊँ जदि आपण कथार जदि आमर वीडियो महाशय जदि एतलाकारी अभियोगकारी विरुद्ध में जदि से केस देती ये जो दफा गुड़ाक कहले आप आईनगत जिनस को प्रथम जाना दरकार जे दफा भितर ये अफेन्स भितर ट्राइबल बाई किसी मजिस्ट्रेट अच्छी ट्राइबल बाई किसी अच्छी कोर्ट ऑफ सेशंस जे जमीती आपंकर 109 क्लॉज 1 गोटे सेक्शन गोटे अन्य जो दफा अच्छी ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशंस अच्छी आउ अन्य छोट मोट दफा अच्छी जोड़ा कि सेटा ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास गुड़ाक सब ट्राइबल तेणु ये जो दफार किसी माने लगे किंतु ये जो चामेली मैडम को केस रे आप देखिए जे सी जड़े सरपंच तो सरपंच जड़े तांकर फील्ड वर्क बा ऑफिशियल वर्क बा कौन प्रोजेक्ट रे जनहितकर कार्य रे सी निजको सामिल करी ऑफिशियल तांकर इमीडिएट अथॉरिटी हेले वीडियो तांकर इमीडिएट अथॉरिटी होचंती वीडियो वीडियो व्यतीत तांकर इमीडिएट अथॉरिटी के नाती तेणु सी प्रत्येक काम रे वीडियो को सहित सी साक्षात करि परिबे वीडियो सहित जेकोसी प्रोजेक्ट रे आलोचना करें जेकोसी समस्या को लेकिन वीडियो आगे उपस्थापन करके तार समाधान प्रयास करेंगे तेणु चामेली मैडम जदि से दिन घटनावली जदि पंचायत 10,000 लोकंर जनप्रतिनिधि तेणु सी समस्या लोक मान समस्या को लेकिन जदि वीडियो पाखक सी जाइए कौन अपराध है सी तो ठीक कर इमीडिएट अथॉरिटी वीडियो सहित जाकि मुलाकात कर गोटे जिन शुणुची से जितेबाला इंटरनल पार्ट रे कोठा कोठा गोटे बुझी पारुनी जे कोठी गोटे वीडियो एवं वर्तमान राजनीतिक नेता एवं चामेली आंक भीतर गोटे गोटे छक्का पंजा लुचकाली खेल चलला भाया लगुच कहीं जदि से प्रकार नथिला तो चामेली मैडम आज तो नुआ निर्वाचित होना आगु निर्वाचित होती काम करुले हठात कहीं संपूर्ण असहयोग प्रशासनिक असहयोग करागला बा राजनीतिक नेता मानकर विरोध आसला जे सेटा गोटे मूल जिनिस गोटे लुचि जाउची तर सेटा लुचि जाउथिबा जिनिसटा कोन सेटा मु जानिया पई चाहूची मु भी ता भितरे भी तार इंटरनल पार्ट रे तर्जमा करूची कोठे ना कोठे गोटे ता प्रति गोटे कोठे आइदर चैलेंज आइदर गोटे भय बा गोटे झियो पिलाटा तार गोटे कोठे ना कोठे गोटे प्राइवेसी प्रति गोटे क्वेश्चन मार्क होउथबो ई टाइप रो कोठे गोटे कोन रहउची जोथि पे आपण देखिबे से जिते वीडियो सहित कथबार्ता होती अन्य सरपंच मैंने आसिक सोशल मीडिया दे आज्ञा चामेली जो मैडम सरपंच जाइए सी तो कौन प्रकार इलिगाल जिनिस कौन उत्तेजनापूर्ण को कथबार्ता होना वीडियो सहित कथबार्ता वीडियो चलीगले ता भर तो से प्रकार किसी है ना
তাহলে ভিডিଓ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଟି ଦେଲେ ସେ କୋଉ ଆଧାରରେ ଦେଲେ ଯଦି ଭିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିସବିହେଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାମରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଭିଡିଓ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିବା କଥା ଏବଂ ଯଦି ସିସିଟିଭି ଚାମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା କଥା। ମୋ କହିବାର କଥା ଦୁଇଟି କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ବା ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାଦାତ କଲା ସେଠି ତ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ତ ସିସି କ୍ୟାମେରାଟା ଯାଞ୍ଚ କଲାନି କାହିଁକି ଏବଂ ଚାମେଲି ବି ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ମୋର ଟୋଟାଲ ଇଏଟା ମୋ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ତା ମୋବାଇଲଟା ଛଡେଇକି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଚାମେଲି ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ଭିତରେ ସେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଅନ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଯିବେ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରିକି ଯିବେ? ତାପରେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲା। କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଜିକାଲି ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବି ବହୁତ ସଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ନେତାଙ୍କର ପାଦଚଟା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲ ଦେ କାହିଁ ମୋବାଇଲ ଦବ? ଆରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ବି କହିଛନ୍ତି ତ ଜଣେ ଗଲେ ଇଭିନିଂ ଥାନାକୁ ବା କୋଉଠି ଗଲେ ତାର ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଇଏ ଥାଏ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥାଏ ଯେ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଅଛି ବା କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ରଖିବେ। ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ଯୋଉ 3 ଜଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଗଲେ ଗାଡି ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତ କ୍ୟାମେରା ତ ସୁଟ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସେ କ୍ୟାମେରା କାହିଁକି ପୋଲିସ ୟୁଜ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତ ସେଠି କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ତାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଜଗିଛନ୍ତି ସତେକି ଏବେ ସେଇଟା ଆମେ ନ୍ୟୁଜ କଲା ପରେ ପୁଲିସ ବୋଧେ ସଜାଗ ହେଇଛି କ'ଣ ଏବେ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଉଡେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆରେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ କାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା ତମ? ନା କ୍ୟାମେରା ତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାମେଲି ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ ବି ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୁଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବାଁ ପଟକୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକୁ ଉଠି ଆସିଛି ସେ ବୋଧେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମାରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଦେଖିବେ ଯେ କାହିଁକି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକୁ ଉଠେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଧୀରେ ଚୁପ୍ କିନି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକରେ ତ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଲା ପାଖରେ ତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଯୋଉଟା ରହିବ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସେ ତ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଯୋଉ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦଫା 109(1), 121(1), 126(2), 131, 132, 133, 221, 224, 296, 35, 351, 3 ଏଇଟାର ଏତେ ଲାଗେ ଦେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ କିଏ ସିଏ ଜଣେ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ ସେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗଟା କାହିଁକି 109 ମାନେ 307 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର କେସ୍ 307 ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଇପିସି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କାମୁଡି ଦେଲା ସେ ମୋର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମତେ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁରୁତର ଲାଗିଛି ଯେ ଥାନାକୁ ବମ୍ ପକେଇକି ସେ ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାମେଲି ମ୍ୟାଡାମ କାଳେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଯଦି ସେ କହିଛି ତାର ସିସିଟିଭି ତାର ପ୍ରମାଣଟା ତମେ ସାର୍ବଜନୀନ କର। କିଏ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଲା ଯଦି ସେଟା 351 କ୍ଲଜ 3 ଯୋଉ ଲାଗିଛି କ୍ରିମିନାଲ ଇଣ୍ଟିମିଡେସନ ଧମକ ମୁଁ ତ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେମି ତାଙ୍କ କ'ଣ 436 ଘର ପୋଡ଼ି ଦଫା ଲାଗିବ କି ଧମକରେ ଆସିବ କ୍ରିମିନାଲ ଇଣ୍ଟିମିଡେସନରେ ଆସିବ ମୁଁ ତ ମର୍ଡର କରିଦେବି ମୁଁ ତ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେବି କ୍ରିମିନାଲ ଇଣ୍ଟିମିଡେସନରେ ଆସିବ ତ ତାକୁ କ'ଣ ସେଇ ଦଫାରେ ଲଗେଇ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଇଏ କରିଦେବେ ମୁଁ ତ ମର୍ଡର କରିଦେବି ତାମାନେ ତାକୁ ମର୍ଡର ଦଫାରେ ବୁକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦଫା ତ ଲଗେଇଦେଲା ପୁଲିସ କଥା ହଉଛି ପୁଲିସ ପ୍ରମାଣ ଦଉନି କାଇଁ ଯେ ତମକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଛି ତମକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି କୋଉଠି ସେ କହିଛି ମାନେ ଥାନାକୁ ଉଡେଇ ଦବ ବମ୍ ପକେଇକି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ସେ ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଏସ୍ଆଇ କନେଷ୍ଟବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ସ ବି ଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଡିଜଟା ତାମାନେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା ନା ସେ ଥାନା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମାଇଲା ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଯୋଉଠିକି 109 ଆସୁଛି 109 କ୍ଲଜ 1 ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର କରାଗଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଇନଜୋର୍ଡ କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାମୁଡା ଚିହ୍ନ କୋଉଠି କାମୁଡ଼ିଛି ଆପଣ କାମୁଡା ଚିହ୍ନ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପଳେଇ ଯିବେ କିଛି ବି ହେଇନଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କିଛି ବି ହେଇନଥିବ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମିସୟୁଜ ଅଫ୍ ଲ ହେଲା କି ତେଣୁ ପୁଲିସ ହାତରେ ଯେହେତୁ ଆମର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟା ଟୋଟାଲ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ ଇଡି କୁହନ୍ତୁ ସିବିଆଇ କୁହନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୟା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ଏଜେନ୍ସି ପୋଲିସ କତରୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କତରୁ ସିବିଆଇ କତରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରେଡ୍ କରାଇଲେ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କରାଇଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ରେଜ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ପୋଲିସ ହଉଛି ଆଜିର ଯୁଗରେ ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ ଗଡ୍ ହେଲା କି ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେୟା କରିଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ହାତରେ କ'ଣ ପାୱାର ରହିବ? କୋର୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଇନରେ ଯାହା ଅଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ବଳି ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଭିତରେ କୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଯୋଉଟା ସାପ ବେଙ୍ଗ ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର
ଯାହା ଆଣିଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯାହା ଦାଖଲ କଲା କୋର୍ଟ ତାକୁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଇଗଲେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହୁଁ। ତେଣୁ କହିବା କାହାକୁ ଏଠି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଚାହିଁଲେ ବି ବହୁତ କିଛି କରିପାରନ୍ତେ। ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟ, ଅନରେବୁଲ ଏପେକ୍ସ କୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠିକି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସମ୍ବିଧାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁଠି ନାଗରିକଙ୍କର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିକଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନରେବୁଲ ଏପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ଅନରେବୁଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଣେ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବେଲ୍ ଅର୍ଡର କଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଡିସନ ଯେ ତୁ 3 ସପ୍ତାହ ନା 6 ସପ୍ତାହ 3 ମାସ ଧରିକି ତୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଥାନା ଝାଡ଼ପୁଛ କରିବୁ, ସଫାସଫି କରିବୁ। এইটাকু ସୋ ମୋଟୋ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମର ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି କହୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଟା ଯେଉଁ କଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଲେ। ଆରେ ଜଣେ ବେଲ୍ ପାଇବ କି ନ ପାଇବ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦବ, ତମେ କହିବ ତା ଅଫିସ ଯାଇକି ଝାଡ଼ପୋଛ କରିବ, ତାପରେ କାଲି କହିବ ତା ପାଇଖାନା ସଫା କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ତାର କ'ଣ ନିଜର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ସେ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଏ? ସେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ମୋର କହିବାର କଥା ଇଏ ପୋଲିସ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଇନକ୍ୱାରିଂ ଏଜେନ୍ସି ହଉ, ଏଇ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲର ଜୁଡ଼ିସିଆରର ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା କଥା, ଜୁଡ଼ିସିଆରର ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶଟା ଲାଗିବା କଥା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ତ କୋର୍ଟରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକର ବେଲ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା, ମୋ ଉପର କୋର୍ଟରେ ଫାଇଲିଂ କରୁଛେ ବା ତଳ କୋର୍ଟରେ ବେଲ୍ଟା ହିୟରିଂ ହେଲା ପରେ କନସିଡରେସନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, କୋର୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ସିଡି ଇଞ୍ଜୁରି ରିପୋର୍ଟ ବା ଅଦର ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କଲଫର କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଦି ଆଇଓ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ହିୟର ବାଇ, ହଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ପୋଲିସକୁ ଆଜ୍ଞା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବା କୋର୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ୟୁ ଆର୍ ହିୟର ବାଇ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ସିଡି ଇଞ୍ଜୁରି ରିପୋର୍ଟ ଅଦର ରେଲେଭେଣ୍ଟ ପେପର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଫେଲ୍ ବାଇ ଏତେ ଅମୁକ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଅ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆଇଓ ମାନେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, 5ଟା ଡେଟ୍ 3ଟା ଡେଟ୍ 2ଟା ଡେଟ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର 92ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଯଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିକି ଡ୍ୟୁ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଯଦି ପୋଲିସ ସବମିଟ୍ କରି ନ ପାରିଲା କାଗଜପତ୍ର ଅନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ, ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବେଲ୍ ହେଇଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଉଲ୍ଟା, ପୋଲିସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପୋଲିସଟା ଏଠି ବଡ଼ ନା, କୋର୍ଟଟା ତଳେ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ କରିଦେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଫା ସବୁ ଲାଗିଛି, ଚାମିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କେବେ ବେଲ୍ ମିଳିବ ଲାଗିଯିବ ନିହାତି? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଯେଉଁ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏଇ 2ଟା ଯାକ କେସ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ଟୋଟାଲ ଫଲ୍ସ କେସ୍ 2ଟା ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଟା କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କାହା ଚାପରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି, କାହା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ କ'ଣ ସେଇ ଲୋକାଲିଟିର ଲୋକ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସ ତାର ସେଇଠି ତାର ନେଟିଭ୍ ସେଇଠି, ସେ ତ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ କେମିତି ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ଲେଡି ସରପଞ୍ଚ ଭିଡ଼ିଓ କତିକି ଯିବାଟା କ'ଣ ବେଆଇନ କି? ତାର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଅଥରିଟି ତାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ସିଏ ଯାଇପାରିବ, ସେ ଇଜ୍ 100% ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ତାର କ'ଣ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦି ଭିଡ଼ିଓ ରୁମ୍ ଥିଲା ତାର ଯାଞ୍ଚ ନ କରିକି ତା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏତଲା ମୂଳେ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଥାନାରେ 50 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଆଇସି ଲଗାୟତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, 50 ଜଣ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେ ଲେଡିଜ୍ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ତା ନେକ୍ସଟରେ ମାନେ 109 କ୍ଲଜ୍ 1 ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ ବା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତାକୁ ବୁକ୍ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାମାନେ ସିଏ ତ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତାହେଲେ 50 ଜଣ ଚାକିରି କାହିଁ କରିବେ? ଜଣେ ତ ଏକୁଟିଆ ପାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ପାରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଧମକେଇ ପାରୁଛି, ବମ୍ ପକେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସନ୍ତାସବାଦୀ? ସେ କି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଏ ଦେଶରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ? ବେଲ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯିବ? ବେଲ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଲରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଇମା ଫେସି materials court should consider the whether any prima facie materials is available in the case record or not. ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଲଫର କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ 109 ତମେ ଲଗେଇଛ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆଜ୍ଞା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବା 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମେ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ରିପୋର୍ଟଟା ଦିଅ। ଯଦି ଇଞ୍ଜୁରି ରିପୋର୍ଟଟା ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା 109ରେ ବେଲ୍ ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି କୋର୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ନା? ଦେଇପାରିବେ ନା? ମୁଁ ତାକୁ ଜେଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠେଇମି? ମୁଁ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଇଟା 109 ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଲଗାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କରିକି ଇଏ କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ସେ ଆଇଓକୁ ଫିଜିକାଲି ଆପିୟର କରାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ମାନେ ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତିନିଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଜୁଡିସିଆରୀ ଜୁଡିସିଆରୀଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ଆଉ ବହୁତ ହୁଏ ମୁଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କୋଉଠି କାମ କଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରୁନୁ କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ଆଜି ଯଦି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କାଲିକି କୋଉ ଦଳରୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ହେଇକି ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଆପଣ ଯେ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ତଥାପି ଆମର ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛୁ ଆମର ଯେତିକି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବୁ 100% କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦମରେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଥିଲା ସେଇ ଦମରେ ଆଜିର ଜୁଡିସିଆରୀ ନାହିଁ ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଇନହେରେଣ୍ଟ ପାୱାର ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ ଅଛି ସୋ ମୋଟୋ କଗ୍ନିଏନ୍ସ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜର ଅର୍ଡର ଏଗନେଷ୍ଟ ନେଇପାରୁଛ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଛି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁରେ ଇଏ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ସେବି ଅଣ୍ଡର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେବି ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ତାର ତ ମରିଗଲା ତାର ମାଲିକଟା ମରିଗଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ସେଥିରୁ ପଇସା ନେଇକି ଡିପୋଜିଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇବା କର ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଗୋଟେ କମିଟି କରି ଇଏ କରି କାରଣ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ସାହାରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଫେରାଅ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବ ସେ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅନଲାଇନ ଖୋଲୁନି ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଲୋକ ଯୋଉ ହୀନସ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡେ ସେ ପଇସା ଲୋକ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଚାର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଫେରି ପାରୁନି ବା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ବା ଡାଇରେକ୍ସନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଭାଇ ଜୁଡିସିଆରୀ ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତେଣୁ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଦଫା ଆପଣ ବହିରୁ ଉତାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ଦଫା ଅଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ 109 ଲାଗିବ ସେମିତି ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ନେଚରରେ ଇଞ୍ଜୁରି ଥିବ ଦି ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବଡି ଏମିତି ଇଞ୍ଜୁରି ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବଡିରେ ହେଉଥିବ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥିବ ନୁହେଁ ଯେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ କାଟିଦେଲା ତାହେଲେ ଭାଇ 115 କୁଆଡ଼େ ଯିବ 118 କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଫା ଯୋଉ ଅଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଆସଲ୍ଟ ପାର୍ଟର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବ 109 ଯୋଡ଼ି ଦଉଛ କ'ଣ ବୋପା ସମ୍ପତ୍ତି ତମର ଯାହା ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଲଗେଇ ଦେଇକି ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନସସ୍ ନ ହେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଜୁଡିସିଆରୀ କେବଳ ମୁଁ ଜୁଡିସିଆରୀ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ପ୍ରଫେସନରେ ଅଛି ମୁଁ ଜୁଡିସିଆରୀର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ବା ପ୍ରକୃତ ପାୱାରଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହେଁ ଲୋକମାନେ ନହେଲେ ପୋକମାଛି ଭଳିଆ ମରିଯିବେ ଏ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।